Hi everyone. Hi. Yeah, welcome to BS. Let's get started. And on behalf of BAA, I invite you for the masterclass for that's on data science and AI. Let me give a quick introduction of myself. I'm Jofin John. I'm a data analyst by profession. I do have more than 4 years of industrial experience in analytical domain. Currently, I'm working as a lead data analyst in Soroka India Private Limited, Bangalore. Yeah. So I think we can start, sir. Yeah. So we can start. We can start our class. Let me first walk you through the current agenda for today. Anyway, we are going to cover briefly on what is data science, then evolution of data science in the industry, then what's the 4 pillars of data science, then why should we choose data science, then what are the different types of data science roles which is available in the market, then what's the essential skill set to land a job in data science domain, then how a end-to-end process flow of a data science will work. Then we will look into some of the real world application of data science. Then probably we can, if time permits, we can go for one case study which I have done in my current organization. Then role of AI in data science, then which are the top companies which accommodate data scientists, different data scientist role. Then we have a Q&A section. So once I go through the content of today's class, if you have any doubts or if you need further clarity on any of the topic, please make a note of that so that we can cover at the last end of this section. Basically, we can cover as much as possible during the Q&A. So let's get started. So what is data science? Let's start with a simple definition of DJ Patis. Basically, he's a famous scientist in US, US Department of Economics. According to him, data science is the ability to extract knowledge and insight from a large and complex data sets. If you look at the definition, it's very simple. Like it contains for less than 10 words and it's different data sets. But in reality, it's not like us what is simple, like us it's simple. It's essentially we have a large set of data sets, and what we are going to do with the data, we will try to find some insight out of the data. According to some data sources, on a daily around 2.5 quintillion bytes of data is generating on a daily cadre. When it comes for 2.5 quintillion, it means that 2.5 into around 10 raised to 18 zeros. So after 2.5, you have to put 18 zeros. That's a quantity of data that is generated in each and every day. So what we are going to do with this data? നമുക്കിടയിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ട്, നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഡേറ്റ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്? സോ അവിടെയാണ് ഒരു ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന റോളിന്റെ പ്രാധാന്യം. നമ്മൾക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ആ ഡേറ്റ as such നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, we have to make insight out of this data. Data can be from different format, like it can be structured form or it can be an unstructured format. When I referring to structured, it basically what all the data that we are seeing, like text data, Excel files, some PXT files, so on and so forth. When I refer to unstructured data, it can be from the different format, like video file. If you take an example of a video file, it basically unstructured data. We cannot directly take insight out of the data, but we have to do some processing on top of the unstructured data. Then we will extract insight out of the data. And when I make point on data science, I always specific when we present a result or when we present an insight to the customer or the insight to the end business users, we will also need to provide some data back evidence. So when I refer to data science, we always provide insight back by data. അതായത് നമ്മളൊരു ഡേറ്റയിൽ നിന്നൊരു ഇൻസൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇൻസൈറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടായത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇൻസൈറ്റിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡേറ്റയിൽ നിന്നും ഇന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എവിഡൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഡാറ്റാ സയൻസ്.
ലൈക്ക് ഇഫ് നമ്മളിപ്പോ വേറെ എന്ത് ബിസിനസ് കേസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ബിസിനസ് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് കൺസൾട്ടിങ് ഫേംസ് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് പ്രപ്പോസൽ ആയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ യൂഷ്വലി പറയുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സോ ആൻഡ് സോ ഫോർത്ത് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ന പ്രോഫിറ്റുകൾ എത്തും. ബട്ട് അവരങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ ഒരിക്കലും ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് അവരുടെ കയ്യിലില്ല. ബിക്കോസ് അവർ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ കോമൺ സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് കൺസൾട്ടന്റ് ഫേമും ഇൻസൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഡേറ്റ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സയൻസ് ഡ്രിവൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേം ആണെങ്കിൽ whenever they are providing some predictive insights or whenever they are forecasting based upon some data, they will always try to back those insight by data. നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു കാര്യം ഒരു റാൻഡം ആയിട്ട് പറയാനല്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിനെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡേറ്റ വെച്ച് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ കൈൻഡ് ഓഫ് കൺസൾട്ടിംഗ് ഫേം ആൻഡ് എ ഡേറ്റ സയൻസ്, ഓർ I would rather say that's a beauty of data science. So ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ പേഴ്സണലി മീറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഒരു ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് കട നടത്തുന്ന ഭാസ്കരൻ ചേട്ടനാണ്. സിംപ്ലി നമ്മൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കടയിൽ നിന്ന് എന്ത് സാധനം മേടിച്ചാലും ആ ചേട്ടൻ അത് നോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇന്നയാള് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഈ സാധനം മേടിച്ചു. സോ നമ്മളിപ്പോ അത് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു മിഠായി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പേന ഒരു പെൻസിൽ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി അത് നോട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു, ചേട്ടൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ഒരു കാര്യം പോലും നമ്മളിങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്? ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, മോനെ എനിക്കിപ്പോ അറിയാം ഇന്ന മാസം ആരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സാധനം മേടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മാസം ഞാൻ എത്രത്തോളം അരി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം, എനിക്കിപ്പോ അറിയാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ ഞാനിപ്പോ നാളെ ഒരു 10 ചാക്ക് അരി എടുത്ത് എന്റെ കടയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു യൂസ്. മേ ബി അത് ആൾക്കാർ മേടിക്കാതെ വരാം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ ഇത് എഴുതി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഫോർ ഈച്ച് മന്ത് വാട്ട് ഈസ് മൈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അരി എത്ര കിലോ പോകുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര കിലോ പോകുന്നു. സി ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ സയൻസിന്റെ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നോയിങ്ലി ഓർ അൺനോയിങ്ലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഡേറ്റ സയൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ചേട്ടനെയും നമ്മളെയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ കോൾഡ് പ്രൊഫഷണലിസം. നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലിസം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൂൾസ്, പുതിയ ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ട ആദ്യത്തെ പേഴ്സൺ അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആണ്. ഞാനും ഒരു ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്? പ്രൊഫഷണലിസം. നമ്മൾ കറന്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ബിസിനസ് നീഡ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ റോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡേറ്റ സയൻസ് നമ്മളിപ്പം ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ സയൻസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വാസ് ദെയർ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന ആ ടേം അസച്ച് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 15 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. അതിന് കാരണം നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് IT ഇൻഡസ്ട്രി. പണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ GDP എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറൌണ്ട് 1998 ആ ഒരു ടൈമിൽ അറൌണ്ട് 1.5% ആയിരുന്നു IT ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇന്ത്യയുടെ GDPയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു 2023 ഇറ്റ് ഗോസ് റൈസ് ടു അപ് ടു 10%. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ GDPയുടെ 10%ഉം ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് IT ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു റൈസ് ബൈ മോർ ദാൻ 5% in the upcoming 2 to 3 years. So that's a space in which IT industries is developing in country specific in India and across all the world. Then big data and cloud. As I mentioned back in 2000, ആ ടൈമിൽ കമ്പനി എപ്പോഴും ഡേറ്റാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏത് കമ്പനി ആണെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഡേറ്റ ഉണ്ട്, അത് എപ്പോഴും ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് ബാക്ക് ദാറ്റ് ടൈം അവർക്കറിയത്തില്ല അവർ ആ ഡേറ്റനെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്റെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അത് വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇത്രയും ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റനെ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്യും? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ബിഗ് ഡേറ്റയുടെ ക്ലൗഡും വരുന്നത്. 2006 അറൌണ്ട് 2006 ആമസോൺ AWS മാർക്കറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തു. ഹഡൂപ്പ് വന്നു. അതായത് ബിഗ് ഡേറ്റനെ, അതായത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസും ടെക്നോളജിയും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ
ഒബ്വിയസ്ലി കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ഡേറ്റനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടൂൾ കിട്ടി. സോ വാട്ട്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? Company is try to take decision out of this data. Once they get some insights from this data, അവരവരുടെ ബിസിനസിനെ ഫർദർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെ? ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അവരവരുടെ ബിസിനസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹ്യൂജ് സക്സസ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് അല്ല ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്, പകരം ഡേറ്റ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഡ്രിവൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് കമ്പനി എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എഡ്ജ് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ അവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സക്സസ് ആവാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടെന്ത് ചെയ്തു? ബാക്കിയുള്ള സക്സീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, പുതിയ കമ്പനികൾ, ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഡേറ്റ ഡ്രിവൻ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുകൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. ലൈക്ക് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡേറ്റ ഡ്രിവൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സുകളും ഡേറ്റ ഡ്രിവൻ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസും എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന ഫീൽഡിന് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ലാസ്റ്റ് 20 years ഒരു ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രൈസൽ ഉണ്ടായി. അതായത് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായി. ലൈക്ക് എല്ലാ കമ്പനീസും വേണം, ചെറുതും വലുതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിലും ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റിനെ വേണം, ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റിനെ വേണം, ഡേറ്റ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനെ വേണം. സോ ഈ റോള് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാർട്ട്നർ റിപ്പോർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു റൈസ് ദ job opportunity for data scientists by 11.5 million in 2013. 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം 11.5 മില്യൺ ജോബ്സ് ആണ് ഡേറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്സ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അത് തെറ്റാകാൻ യാതൊരുവിധ ചാൻസും ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ പേസ് ഇൻ വിച്ച് data science is growing and the need of data science is also growing. So let's move on. So let's have a look at what is the 4 pillars that's backing data science role. Or I would rather say, what are these 4 different areas where a people should have their hold on to become a career in data science? One, domain knowledge. റീസെന്റ് നമ്മൾ ISRO ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് നടന്ന സമയത്ത് അത് TV കണ്ടു. അത് ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ടെക്കം ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ടെക് മഹീന്ദ്രയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എടാ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയാണ് ഈ റോക്കറ്റിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നീ എന്തിനെങ്കിലും പാർട്ടായിരുന്നോ? ആക്ച്വലി അവിടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവർക്ക് അറിയത്ത് പോലുമില്ല ലൈക്ക് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്ക്, അതിന്റെ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ആരാണ്, അവരത് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചില റോളുകൾ അങ്ങനെയാണ്, ചില ജോബ് ടൈറ്റിൽസ് അങ്ങനെയാണ്. they do not know what they are doing. അവർക്കൊരു സർട്ടൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വരും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇന്ന ഡിസൈനിൽ ഇന്ന മാതൃകയിൽ ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ്. അവർക്കറിയത്തില്ല who is going to consume that product or who is going to consume that service. പക്ഷേ കോൺട്രാഡിക്റ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ്, ഡേറ്റ സയൻസ് റോളിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ബിസിനസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ബിസിനസ് ഗോൾ എന്താണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ഓൺ ഡൊമൈൻ നോളജ്. നമ്മളുടെ ക്ലയന്റ് ആരാണോ ആ ക്ലയന്റിന്റെ ബിസിനസ് നീഡ് എന്താണ്, അവർ ഏത് ഏരിയയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറാൻഡി എന്താണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സുകളാണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പനീനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള A to Z കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഇൻസൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈസ് ഡൊമൈൻ നോളജ്. Then maths ability. Don't get scared or get overconfident with respect to maths, because maths ability എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൈതഗോറസ് തിയറോ അതല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗണോമെട്രി ഒന്നും അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് സം സ്റ്റാറ്റിക്സ്, സം പ്രോബബിലിറ്റി, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ആൾജിബ്ര. നമുക്ക് മാത്സിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഏരിയാസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി like that is one of the essential skill to become a data scientist. Then computer science, definitely we need computer science. We have to
at least familiar with one of the how do I say, one of the programming languages like Python or R. We need to have some database management languages, queries languages like SQL, then some data visualization tools like Power BI, Tableau, so on and so forth. We can cover these areas in detail in the later stage. Then essentially communication. I would say this is one of the most important thing that every data analyst should acquire, basically to communicate within that time and to communicate with the client. നമുക്ക് ക്ലയന്റിനോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൊമൈനോളജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു. സോ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൺസ് നമുക്കിപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ക്ലയന്റുമായിട്ട് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വൺസ് ക്ലയന്റിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിക്വയർമെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിക്വയർമെന്റ് ഒബ്വിയസ്ലി ഡാറ്റാ സയൻസ് ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ആണ്. നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോളേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് പോലെ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു തന്നെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയെ അല്ല ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള ഡൊമൈൻ. ഞാനിത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ടിന്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളുടെ ടീമിൽ തന്നെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയിലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടീംസ്, പല ടീംസിനോട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും. സോ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റിട്ടൺ ആൻഡ് ലൈക്ക് സ്പോക്കൺ ആൻഡ് റിട്ടൺ ഈ രണ്ട് ഏരിയയിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം മിനിമം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലവറി ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ടീംമേറ്റിന് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി എസെൻഷ്യൽ. സോ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ have decent, I wouldn't say a strong, I would say a decent hold in these four areas would essentially able to land a career in the data science domain. So yeah, let's move on. Okay, എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഡാറ്റാ സയൻസ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് PG ഡിപ്ലോമ ഡാറ്റാ സയൻസ് IIIT ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ആ പഠിച്ചിരുന്ന ടൈമില് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആള് 8 years ബാങ്കിങ് ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആൾ ആ ഫീൽഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് മടുത്തു എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. സോ ആൾ ഒരു ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാറ്റാ സയൻസ്. എന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി. ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് നമ്മൾ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ either from a art background, it doesn't matter, either from a business background, doesn't matter, either from a science background, it doesn't matter, നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾക്കൊരു റെലവന്റ് സ്കിൽ സെറ്റ്, അതായത് ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്ന ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ സയൻസിലെ ഡിഫറെന്റ് റോൾസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽ സെറ്റ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കരിയറിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാ സയൻസിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രോഗ്രാം റീസെന്റ് വരെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പനി ചെയ്തിരുന്നത്? കമ്പനീസ് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവരൊരു സർട്ടൻ സ്കിൽ സെറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. ആ സ്കിൽ സെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കിൽ സെറ്റിൽ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള ഡൊമൈനിലേക്ക് കമ്പനി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് പണ്ട് ഒരു റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഐ വുഡ് സേ റാദർ ദാൻ ഒരു 2 വർഷം മുന്നേ വരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ നോക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ, കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഡാറ്റാ സയൻസിന്റെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം മിക്ക എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇത് പോണക്കുള്ള നമ്മളിപ്പോ BI പോണക്കത്തുള്ള ബോസ്റ്റൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനലിറ്റിക്സ് പോണക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഒരു ഡാറ്റാ സയൻസിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ തരത്തിലുള്ള സ്കിൽ സെറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഒരു ഡാറ്റാ സയൻസ് റോളിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ഒരു മാറ്ററല്ല, ബട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് അത് ഡെഫിനറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള റോളിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമാണ്. ബിക്കോസ്
നമ്മൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ചെയ്ത ഒരാളും ഒരു സ്കില്ലുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളെയും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഏതെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഗെറ്റ് ഹയർഡ്, അയാളെ ഹയർ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഹൈ ചാൻസ് വളരെ ഹൈ ആണ്. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് റിയൽ ടൈം എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവിധ കമ്പനികളിലേക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഹയർ ചെയ്യാൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. സോ വെൻ ഐ റെഫർ ടു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി, ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, if they hold any graduation in any of this stream, they can switch to the data science role. Then high demand and job security. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗാർഡ്നർ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 11.5 million, ഒബ്വിയസ്ലി ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റിനുള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്. ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി, ഈ ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ 10 years ഐ വുഡ് സേ. ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത ഒരു 20 വർഷത്തേക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകും ഫോർ ഷുവർ. അത് 100% ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് അടുത്ത ഒരു 20 വർഷത്തേക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, അൺലെസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുതിയ അൺലെസ് എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, അടുത്ത ജനറേഷൻ ടെക്നോളജീസ് നമ്മളുടെ ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആൻഡ് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അടുത്തൊരു 20 വർഷത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതിനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഡാറ്റാ സയൻസിന് അഡ്വാൻസ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാകും, ഡെഫിനറ്റ്ലി അഡ്വാൻസ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാകും, പല ടെക്നോളജീസ് ഇതിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അടുത്ത ഒരു 20 വർഷത്തേക്ക് ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള റോള് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ സയൻസിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരിക്കലും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ദെൻ ഐ വുഡ് സേ അട്രാക്റ്റീവ് സാലറീസ്. ഞാൻ എന്റെ കോളേജിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച റീസെന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച മീൻസ് എന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഞാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചാറ്റ് ഉണ്ടായി. അപ്പം ആള് കോളേജിൽ നിന്നും പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്, റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് പ്ലേസ്ഡ് ആയതാണ്. അവനിപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് 4 years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവന്റെ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ കറന്റ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6.5 LPA. അതായത് ആ കമ്പനിയിൽ ലീഡ് റോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കറന്റ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6.5 LPA ആണ്. അതായത് 4 years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് ഡൊമൈനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടഡ് ആവറേജ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി, ഐ വുഡ് സേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി റേഞ്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ 6 to 12 LPA. അത് കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ്, കമ്പനി ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ സാലറി ചേഞ്ച് ആകും, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് മിനിമം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാലറി, അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫ്രഷർ ബിഗിനേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള റോളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളുടെ എക്സ്പെക്ടഡ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 LPA ആണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയും അതിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, ജോബ് അത്ര ഹൈ ഡിമാൻഡിങ് ആണ്. സോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 4 LPA ഡിമാൻഡ് കമ്പനി ചിലപ്പോൾ പറയും 4 LPA ആണെന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി മാർക്കറ്റിൽ 6 ഉണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അവർ ഒരിക്കലും ആ കമ്പനിയിലേക്ക് പോകത്തില്ല, അവർ അടുത്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എടുക്കും. അത് കമ്പനിക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എപ്പോഴും ഒരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനത് പറയുന്നു, അതൊരു നിയർലി 6 lakh ആണ്. എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകളുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിലെ ചെറിയ MNC അല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രയും ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലറീസ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നിയർലി മേ ബി ഒരു 25,000 30,000 പെർ മന്ത് ഐ വുഡ് സേ പെർ മന്ത് കിട്ടുന്ന ജോലികൾ ഉണ്ട്. മീൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങൾ ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കരിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊളാബറേഷൻ ഉള്ള കമ്പനീസ് ഒക്കെ മോസ്റ്റ്ലി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കേരള ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് കേരളത്തിൽ അത്രയും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത്ര കണ്ട് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല. സോ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കണം. എപ്പോഴും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ലെവൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള റോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ then diverse career path and sustainability. നമ്മൾ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന അതൊരു സിംഗിൾ ജോബ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ജോബ്. അതായത് പല റോളുകളുടെ
ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അംബർല സ്കീമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ റോൾസ് ഉണ്ടാകും, നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾസ് ഉണ്ടാകും. സോ നമ്മളുടെ പാഷൻ അനുസരിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറൻസ് റോൾസ് ഡാറ്റാ സയൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡൊമൈനിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഡാറ്റാ സയൻസിന്റെ ഒരു ഐ വുഡ് സേ ഒരു മോസ്റ്റ് പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഡൈവേഴ്സ് കരിയർ പാത്ത് ഉണ്ടെന്ന്. ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്. നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും റീസെന്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന സാധനമാണ് AI. ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് AI അത്രയും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല. സോ അന്ന് ഞാൻ AI നെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ AI നെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായിരിക്കുന്നു. കാരണം AI ഇല്ലാതെ ഡാറ്റാ സയൻസിൽ നമുക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നമ്മളുടെ എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കറന്റ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്കൊരിക്കലും ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. സോ നിങ്ങൾ അതും മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ കളക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്റെ ലൈഫ് സെറ്റ് ആണ്, എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആ ഒരു രീതിയല്ല ഡാറ്റാ സയൻസ്. ഡാറ്റാ സയൻസ് ഇസ് ഒബ്വിയസ്ലി എ പാത്ത് വിച്ച് സീക്സ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ്. ദെൻ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു AI വന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടൂൾസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയി. ഡാറ്റാ സയൻസിനെ എയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഡാറ്റാ സയൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഡാറ്റാ സയൻസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസും ഇന്നോവേഷനും വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു അതുമായിട്ട് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റഡ് ആകണം. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പിയേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ കറന്റ് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെക്നോളജീസ്, ഇന്നോവേഷൻസ് ഇവ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നമ്മൾ അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡോടുകൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് ഡാറ്റാ സയൻസിന്റെ ഡിഫറൻസ് റോൾസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഡാറ്റാ സയൻസ് റോൾസിനെ മെയിൻലി ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആണെന്ന് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഹാർഡ് ഡിവിഷൻ ഒന്നും അല്ല. ചിലപ്പോൾ ചില ടെക്നിക്കൽ റോൾസിനെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ചില ടെക്നിക്കൽ റോൾസിനെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അത് ഓരോ കമ്പനീസിനനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇൻ ജനറലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ 2 റോൾസ് ആയിട്ട്, വൺ ഈസ് ടെക്നിക്കൽ റോൾ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾ. ലെറ്റ് മീ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾ ബിക്കോസ് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ടെക്നിക്കൽ റോൾസ് പറയുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി. ഫസ്റ്റ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾ. ഞാൻ ഈ നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ബേസ് ആയിട്ട് അവര് പറയുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ, പ്രിഫേർഡ് IT ഇൻഡസ്ട്രി. എപ്പോഴും നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ലിങ്ക്ഡിനിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ JD എടുത്ത് വായിച്ചു, ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം. അവർ പറയുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ IT ഓർ എനി അതർ റെലവന്റ് ഫീൽഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് IT തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൊമേഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി BA എക്കണോമിക്സ്, BA ഇംഗ്ലീഷ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. നമ്മളുടെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾസിന് നമ്മളുടെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് ആണ്. ഒരു ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു റോളിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽ സെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ ഈ നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾസിൽ കമ്പനി എപ്പോഴും ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിത് ഒരു 100% ഷുവർട്ടി പറയത്തില്ല. ബിക്കോസ് ആസ് ഐ മെൻഷൻ, കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ റോൾസിനും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും, അവരുടെ ബിസിനസ് നീഡ്സിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ടാണ്. ജനറൽ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 80% ഓഫ് ദി കേസിലും നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, നമ്മളുടെ അതായത് ഗ്രാജുവേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമല്ല, റാദർ ദാൻ നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് ആണ് പ്രധാനം. സോ വൺ ഈസ് ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് റോൾ. ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് കോഡിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ കോഡിംഗ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് പൈത്തൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡിംഗ് ലാംഗ്വേജോ നമ്മൾ ഫെമിലിയറൈസ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ BA ഇവിടെ ഉള്ളത്. ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് കോഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് സീറോ കോഡിംഗ്, സീറോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്.
ഞാൻ കോഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ PG ഡിപ്ലോമയുടെ ടൈമിലാണ് ഞാൻ പൈത്തൺ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. മീൻസ് ആ ഒരു അതായത് സീറോയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു റോളിലേക്ക് മീൻസ് ലാൻഡഡ് ആയത്. അതായത് വെച്ചാൽ പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതൊരു മസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള റോൾ. സിമിലർലി ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പറയാം. ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റോള്, നമുക്ക് ഡേറ്റയുണ്ട്, ആ ഡേറ്റനെ സ്പൈസ് ആൻഡ് ഡൈസ് ചെയ്ത്, അതായത് ഡേറ്റനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ആ ഡേറ്റയിൽ നിന്നും ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ബിസിനസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റിന്റെ ജോലി. ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് അവർ കുറച്ച് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് SQL അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പൈത്തൺ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾ ലൈക്ക് പവർ BI, ടാബ്ലോ, ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഇത്രയും അത്യാവശ്യം സ്കിൽ സെറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള റോളിലേക്ക് നമുക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ അടുത്തത് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ്. ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റും ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിക്ക കമ്പനീസിലും ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ എന്ന രണ്ട് ടേം ആണ്. ചില കമ്പനീസിന് അതൊരു ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, ചില കമ്പനീസിന് അത് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ബട്ട് ഇൻ ജനറൽ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലയന്റ് ഫേസിംഗ് റോൾ ആയിരിക്കും. അവർ ക്ലയൻസിനോട് പോകുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, അവരുടെ ബിസിനസ് നീഡ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അവരുടെ എന്താണ് അവർ ഈ കമ്പനി ആസ്പർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു, അവരുടെ ടീമുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഡേറ്റയുണ്ട്, ഡേറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്നും കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആ ഇൻസൈറ്റ്സിനെ തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു കമ്പനി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റിന്റെ റോൾ. സോ അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇച്ചിരി ബാക്കിയുള്ള റോളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റോളാണ് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് റോൾ. പക്ഷെ അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് റോളുമായിട്ട് ഒരു നല്ല എന്താ പറയുക, അതൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇല്ല, അത് രണ്ട് ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ വി ഹാവ് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്. ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റും ഇവരും ഈ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റും ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റും ആയിട്ട് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. പക്ഷേ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കായിരിക്കും അവരുടെ ഫോക്കസ്. റാദർ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവർ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതും മോസ്റ്റ്ലി പൈത്തൺ, അതായത് ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂളുകളായിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരും ഒരു ഡാറ്റ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കൂടുതലും ബിഗ് ഡാറ്റനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് ഈ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റുകളെ കൂടുതലും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റും ഒരു ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റും കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ റോൾ ആണെന്ന് പറയാം. ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഇഫ് ദേ ഹാവ് ഒരു 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു റോളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതല്ല, നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ഇന്റേൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ജോബ് JD വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ഇന്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന റോളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കയറാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡാറ്റനെ ഡീപ്പായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള റോളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന റോളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ML എഞ്ചിനീയർ, ലൈക്ക് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് ML എഞ്ചിനീയർ. ഏറ്റവും ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ഞാൻ പറയാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു അൽഗോരിതം ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ്. ML എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അൽഗോരിതം ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആക്യുറസി എന്താണെന്ന് നോക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എത്ര വെല്ലായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ML എഞ്ചിനീയർ നോക്കുന്നത്. അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക, ആ സിസ്റ്റത്തെ കൂടുതൽ ബെറ്റർമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ML എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. ഈ ML എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു അൽഗോരിതത്തെ റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കമ്പനികളുടെ റിയൽ ടൈം ഡാറ്റയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ റോൾ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, രണ്ടുപേരും ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം, ഞാൻ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി, ആ മോഡലിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കസ്റ്റമറുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു, ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ഐ വാണ്ട് ദിസ് എന്ന് കസ്റ്റമർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ML എഞ്ചിനീയറിനോട് പറയും ഓക്കെ ദേ ആർ ആക്ച്വലി സീക്കിംഗ് ഫോർ സം ഓൾട്ടർനേഷൻ ഇൻ ദ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഓൾട്ടർനേഷൻ വേണം. ML എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യും, എന്ത് ചെയ്യും,
ആ കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്കും അനുസരിച്ച് അവർ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറച്ചും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യും. സോ ML എഞ്ചിനീയർ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റും ക്ലോസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേരാണ്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരെന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതലും ML എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് സൈഡിനെ അധികം ഫേസ് ചെയ്യാതെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മോഡലിനെ കൂടുതൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ML എഞ്ചിനീയറിന്റെ ജോലി. ML എഞ്ചിനീയറിന്റെ കേസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് പാഷനേറ്റഡ് ആയിട്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ML എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ആള് പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്, ഒരു 2 years ബാക്കാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പില്, കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പില് പുള്ളിക്കാരി ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ്, ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് നിയർലി 20,000 പെർ മന്ത് ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്. പുള്ളിക്കാരി 2 വർഷം ആ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നമുക്കൊരു പരിധി കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നമ്മുടെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പണി പിടിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഒബ്വിയസ്ലി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് ആണ് അവരവരുടെ വർക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നാൽ നമ്മൾ പണി പഠിക്കും. പുള്ളിക്കാരി അവിടെ 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്, 2 വർഷം ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ഐ തിങ്ക് ജൂനിയർ ഡാറ്റ ഡെസിഗ്നേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല. 2 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ പുള്ളിക്കാരിയുടെ കരിയർ മാറിയത് ML എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് കരിയർ മാറിയത് വിത്ത് LPS 22 LPA. അതായത് മാസം 20,000 രൂപയ്ക്ക് 2 വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആള് ML എഞ്ചിനീയർ എന്ന ഒരു കരിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആളുടെ LPA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 22 ലക്ഷം രൂപ ആണ് ആളുടെ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതാണ് ഈ ഡാറ്റ സയൻസിന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പൈസ നോക്കരുത്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ സാലറി എന്നൊരു ആസ്പെക്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒബിയസ്ലി എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ കാണും, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയൻസ് ഒരു നല്ല റോളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യലി ആദ്യത്തെ ഒരു 1-2 വർഷം നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാതിരിക്കാം. സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഞാൻ പറയുന്നു 100% ഷുവർ ആയിട്ട് പറയുന്നു, അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും പ്രൗഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണത്. കാരണം ആൾ ഒരു 2 വർഷം അത്രയൊരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് ആൾക്കൊരു നല്ലൊരു ഹ്യൂജ് സക്സസ് ആണത്. So yeah, then we can move on to some technical roles. I will go with the data engineer first. So data engineer എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ അതർ സൈഡിൽ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസിലുള്ള ഡേറ്റയെ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചാനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറിനുള്ളത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫെയിലിയർ, ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കേഡുകളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സെർവറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മുടെ അനലിസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സിനാണ് ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ എന്നൊരു കരിയർ പാത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് 2 തരത്തിൽ യൂഷ്വലി ആൾക്കാർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ജൂനിയർ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ എന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ ഇന്ത്യൻ, പല കമ്പനീസും ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് കൊടുക്കും. അവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഒരു വേ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ വേ, ഏതെങ്കിലും നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ്, ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ചില ആൾക്കാർക്കുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ചിലർക്ക് ക്ലയന്റിനെ അധികം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള റോൾസിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും താല്പര്യം. സോ നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോളിൽ കറന്റ്ലി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കരിയർ കുറച്ചും കൂടെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് എവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവര് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോളിൽ നിന്നും ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലുള്ള ടെക്നിക്കൽ റോളിലേക്ക് അവർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതേ കമ്പനിയിലെ തന്നെ ഈ ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള റോളിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾസിൽ നമുക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള വേറൊരു കമ്പനിയിലെ റോളിലേക്ക് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് എൻട്രി ലെവൽ ജോബ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ
ഇന്റേൺ ആയിട്ട് കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ ജൂനിയർ ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് കയറാം. അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 8 to 8 LPA ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 8 to 9 LPA. ഞാൻ അത് കൂടുതൽ റേഞ്ച് പറയാത്തത് എനിക്കറിയാം. ജൂനിയർ ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 8 LPA ഒക്കെ കിട്ടിയ ആൾക്കാരുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവരറിയാം. പക്ഷെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോളിൽ നിന്നും ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള റോളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടറേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് അവർക്കൊരു ഈ ഡാറ്റ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പോഷർ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി അവർക്ക് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരങ്ങനെ റോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു പെർസെന്റേജ് ഹൈക്ക് അവർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ആ ഡാറ്റയെ ഒരു ലോസും കൂടാതെ അവിടെ തന്നെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ട് നിലനിർത്തുക. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റയെ ആർക്കൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ ഈ ഡാറ്റയിലേക്ക് എൻട്രി കൊടുക്കണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. നമുക്കിപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ഡാറ്റയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രൈവസി അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കേഴ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. എഗെയിൻ ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ റോളിലേക്ക് ജനറലി എൻട്രി ലെവൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറവാണ്. ബിക്കോസ് ആ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടെക്നിക്കൽ റോളുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റയായിട്ട് നല്ല എക്സ്പോഷറും അതിന് കുറച്ച് റെലവൻറ്റ് സ്കിൽസും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ റോളിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു പാത്ത് വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഡാറ്റയായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഡാറ്റ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നൊരു റോളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയറിന് ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഒരു പ്രൊമോട്ടഡ് ലെവലാണ് ഡാറ്റ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഡാറ്റ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന് ഞാൻ പറയുന്നു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറവാണ്. ബിക്കോസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ മേ ബി 10 ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന് ആവശ്യം വരും, പക്ഷെ അവിടെ മേ ബി ഒരൊറ്റ ഡാറ്റ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന് ആവശ്യം വരത്തുള്ളൂ. സോ ടെക്നിക്കൽ റോൾസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യും. ഇനി ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന റോളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന വൺസ് വേറൊരു പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ കിടക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കൊരു PG വരുന്നത് പിന്നെയും IT ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു റോളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻട്രി കിട്ടാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വെറും ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിൽ ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള റോളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ്, അതൊരു ഫാക്ട് ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് വരുന്ന അടുത്ത ടെക്നിക്കൽ റോൾസ് ആണ് ഡാറ്റാബേസ് ആർക്കിടെക്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഡാറ്റയെ സെക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനുള്ളത്. ഡാറ്റാബേസ് ആർക്കിടെക്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് നീഡ്സിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡാറ്റാബേസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ കമ്പനീസിനും ഓരോ ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കമ്പനീസും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും. സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ ചിലർ ഡീൽ ചെയ്യും, ചില കമ്പനി അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ ഡീൽ ചെയ്യും, ചില കമ്പനി സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ ഡീൽ ചെയ്യും. സോ based upon the type of data and requirement of the business, database architect ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റാബേസ് ആർക്കിടെക്റ്റിന്റെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. എഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഹൈറാർക്കിയൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നല്ല റെലവന്റ് എക്സ്പീരിയൻസും ഡാറ്റാബേസിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് നല്ല ഗ്രാഹ്യവുമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഡാറ്റാബേസ് ആർക്കിടെക്ട് എന്നുള്ള ജോലിയിലേക്ക് ആ ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള റോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വൽ കേസിൽ ഡാറ്റാബേസ് ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ മീൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെയും വഴിയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ IT ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല സ്കിൽസും, അതായത് ഡാറ്റാബേസ് ആർക്കിടെക്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽസും അതിൽ ഒരു PG ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഡാറ്റാബേസ് ആർക്കിടെക്ട് എന്നുള്ള ഒരു റോളിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ യൂഷ്വൽ കേസിൽ അത് ഒരു കോമൺലി കാണുന്ന ഒരു സിനാറിയോ അല്ല. റാദർ ദാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡാറ്റയിൽ അത്യാവശ്യം എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവുന്ന ടെക്നിക്കൽ റോൾസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് നോർമൽ കേസിൽ ഡാറ്റാബേസ് ആർക്കിടെക്ട് എന്നൊരു റോളിലേക്ക്
നോർമലി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് സയൻസിന്റെ റോളിന്റെ ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഓവർവ്യൂ. ലൈക്ക് 2 റോൾസ് ഉണ്ട്, ടെക്നിക്കൽ ഉണ്ട്, നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഉണ്ട്. ഫ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈസിലി പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾസ് ആണ്. നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾസിലും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാലറി ആണ്. ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ വേണമെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ റോളിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. നൗ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എസെൻഷ്യൽ സ്കിൽ സെറ്റുകളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മീൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതായത് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സ്കിൽ സെറ്റും ഏത് കമ്പനിയുടെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു നോക്കിയാലും, ഏത് ഡാറ്റ സയൻസ് റോളിന്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു കൊടുക്കാലും അതിനകത്തുള്ളതാണ്. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ടാണ്, അത് പുറകോട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരിക്കലും ആ റോളിലേക്ക് എത്തില്ല. വൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൈത്തൺ ഓർ ആർ. ജാവ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ലി ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീസെന്റ് റിസർച്ചുകളും അഡ്വാൻസ്മെന്റുകളും നടക്കുന്നത് പൈത്തണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറിലാണ്. ബിക്കോസ് അത് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മിക്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും മിക്ക കമ്പനീസും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി പൈത്തൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് SQL, NoSQL, ഇതുപോലെ ഡാറ്റാബേസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചില JD-യിൽ അവര് സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിക്കും SQL വേണമെന്ന് പറയും. അതല്ലെങ്കിൽ ചില കമ്പനിയുടെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയും SQL ഉള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയും. സോ ഫസ്റ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽ, then ML algorithm, that is machine learning algorithm. Yeah, thanks. മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. ചില റോൾസുകൾ ലൈക്ക് ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്, ML എഞ്ചിനീയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള റോളുകൾക്ക് ML അൽഗോരിതംസ് തറവായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡുകൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക എന്നതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾക്ക് ഒരു അൽഗോരിതം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഏതൊക്കെ അൽഗോരിതംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ ML അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കോഡുകൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് ഓരോ അൽഗോരിതവും എവിടെ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പണ്ട് കാലത്ത് എസെൻഷ്യലി ഈ ഒരു റോളിലേക്ക് ആൾക്കാരെ നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയസ് ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ജനറലി നോക്കുന്നത് ആൾക്കാരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു നല്ല ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്, വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള കമ്പനി തന്നെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരെ ഒരു ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. അത് പഴയ കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ കാര്യം മാറി. ഇപ്പോൾ അവര് കമ്പനിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പനി ഇന്ന സ്കില്ലുകൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നു. അതിനകത്തുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അടുത്ത പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓരോ കമ്പനീസിന്റെയും ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റുകൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡാഷ്ബോർഡ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാഷ്ബോർഡ്സിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മളൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾ ലൈക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസ് നമ്മൾ എക്സൽ എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റനെ എക്സലിനകത്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പോലും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡേറ്റനെ അതായത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിന് വളരെ അത്രയും അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഏത് ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെഷീന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമന്റെ ഓൺ ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഐഡിയാസ്, അതിനെയാണ് ഞാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒരു എസെൻഷ്യൽ സ്കിൽ സെറ്റ് തന്നെയാണ്. ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂളുകൾ.
പല കമ്പനീസിന്റെ ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചില കമ്പനീസ്, മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലെയുള്ള കമ്പനീസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ബി ഐ പോണക്കത്തെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസ് ആയിരിക്കും. കാരണം മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പവർ ബി ഐ. അത് മീൻസ് പവർ ബി ഐ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഫ്രീ വേർഷൻ ആണ്. സോ കമ്പനീസ് മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് മോസ്റ്റ്ലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പവർ ബി ഐ ആണ്. ദെൻ ടാബ്ലൂ ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്. ടാബ്ലൂ ഒരു പെയ്ഡ് വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലുള്ള കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും ടാബ്ലൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു പ്യൂർലി സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ലൈക്ക് ഏതൊക്കെ കമ്പനി അവരുടെ ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റിനും അവരുടെ ക്ലയൻസ് റിക്വയർമെന്റിനും അനുസരിച്ചാണ് ഏതൊക്കെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂളുകൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം, അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിലേക്ക് ഡേറ്റയെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോണക്ക് ഉള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ. ദെൻ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ടെല്ലിംഗ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു 3 months ആയിരിക്കാം, 2 months ആയിരിക്കാം. നമ്മൾക്കൊരു ഡേറ്റനെ കിട്ടി, നമ്മൾ ആ ഡേറ്റനെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 3 മാസം എടുത്തേക്കാം. ഈ 3 മാസത്തിന്റെ 80% ഓഫ് ദി ടൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. 80% ഓഫ് ദി ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ്. ഡേറ്റനെ ഒരു പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 80% ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി 20% ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ 3 മാസം പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസൈറ്റ്സിനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഹയർ അതോറിറ്റിക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം 30 minutes, ചിലപ്പോൾ അത് 1 hour ആയിരിക്കാം. ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഈ 3 മാസത്തെ എഫേർട്ടിനെ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ മണിക്കൂറിന് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്ലയന്റിനെ പറഞ്ഞ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അതൊരു ബൈ പ്രാക്ടീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഇതൊരു കഥ പോലെയാണ്. എനിക്ക് ഒരു ഡേറ്റ കിട്ടി, ഞാൻ ആ ഡേറ്റനെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കി, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഇൻസൈറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇത് കമ്പനിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് എത്ര ക്വാർട്ടറിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മന്ത്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരും. ഇങ്ങനെ ഫ്രം ബിഗിനിങ് A to Z ഒരു കഥ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്താണ് ഒരു ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ വിജയം. സോ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസ് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം, നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാക്റ്റും കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീ അൽഗോരിതം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഹി ഡോണ്ട് കെയർ. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അത് കെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ ഉള്ള ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പോ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ സെറ്റുകൾ നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് നോക്കി. ദെൻ ഒബിയസ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ കവർ ചെയ്തൊരു ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. സോ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ സയൻസിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ്, നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ കിട്ടി, നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ കസ്റ്റമറിനോട് സംസാരിച്ച് ആ കസ്റ്റമറിന്റെ ബിസിനസ് നീഡ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ലൈക്ക് ഇതിന് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ടൈമിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. അതായത് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന്റെ ബിസിനസ് നീഡ്സ് മനസ്സിലാക്കുക. കസ്റ്റമർ പറയും, എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെയാണ് എന്റെ കമ്പനി ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഇൻസൈറ്റുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പനിയിൽ പുതിയൊരു ഐഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പനി ഞാൻ ഒരു പുതിയ കാര്യം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്താണ് ഡേറ്റ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്. സോ ഇങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ ഗോള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ ഡൊമെയിൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അവരുടെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അവരുടെ എൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കോൾഡ് ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലം.
ഡാറ്റ കളക്ഷൻ. നമ്മൾ കമ്പനി അവരുടെ സെർവറിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് ഇൻസൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റയുടെ 100% യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ കമ്പനിയുടെ പാസ്റ്റ് 1-2 months അത് റിക്വയർമെന്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു എൻറ്റയർ ഡാറ്റ സെറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല, പകരം നമ്മൾ അതിന്റെ പോർഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റനെ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ നമ്മൾക്ക് റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റനെ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെർവറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള ഒരാളാണ്. കമ്പനിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ യൂസറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചാനൽ ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ. സോ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, ഞാൻ ഡാറ്റനെ കളക്ട് ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയില് എപ്പോഴും അനോമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കലും 100% കേസിലും ഒരിക്കലും അതൊരു ക്ലീൻ ഡാറ്റ ആയിരിക്കത്തില്ല. സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കാം, അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അത് സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കാം. സോ ആ ഡാറ്റനെ നമ്മൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന പരുവത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരാളുടെ സർവേ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലും പോയി ആൾക്കാരുടെ സർവേ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആളുടെ പേര് എഴുതും, വയസ്സ് എഴുതും, ആൾക്കാരുടെ ചിലപ്പം ഹൈറ്റ് എഴുതും. നമ്മളിപ്പോ എഴുതുവാണ് ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ഏജ് എഴുതുവാണ്. ഏജ് 66 പകരം നമ്മൾ ഒരു അറിയാതെ മാനുവൽ എൻട്രി ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ആൾക്കാർക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് 166 എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകണം. നമ്മൾ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, Sorry, mute all. Sorry, guys. Let me know if you can hear me.
Guys, can you hear me? Yes. Yeah, perfect. Okay. Yeah. Yes. Okay, guys, back to business. Okay. So EDA, exploratory data analysis കിട്ടിയേക്കുന്ന so let me know you guys have one sec. ഞാൻ EDA എന്നുള്ള പാർട്ട് കവർ ചെയ്ത് മനസ്സിലായിരുന്നു, ലൈക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞാണോ? എവിടെ തൊട്ടാണ് മിസ്സായതെന്ന് ഞാൻ പോയി, എനിക്ക് മിസ്സായി, അതാ ചോദിച്ചത്. EDA എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആ ഒരു ഏരിയ കിട്ടിയായിരുന്നു. Can someone tell me EDA എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ പറഞ്ഞ കേട്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ? Okay. Okay, no problem. No problem. Yeah. So I'm assuming data cleaning part കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും. Data cleaning കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും. Yep. Okay. So EDA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ക്ലീനിങ്ങുമായിട്ട് കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ്ങിന്, അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻസൈറ്റ്സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഡാറ്റ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ EDA എന്ന് പറയുന്നത്. EDA ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് മീന്, മോഡ്, ആവറേജ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്ലയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, അതായത് നമ്മൾ പൈത്തണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റയെ ഒന്ന് ഇനീഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്നതാണ് EDA എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. കാരണം ഈവൻ നമ്മൾ ഡാറ്റ ക്ലീൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷവും അതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനോമാലിറ്റീസിനെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് EDA ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഒരു ഗ്ലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു എറർ പോലും നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഇൻസൈറ്റ്സിനെ അതുപോലെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഡാറ്റ ക്ലീനിങ്ങും EDAയും. സോ നമ്മുടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത ഡാറ്റയെ ഇനീഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ്സിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ഇനീഷ്യൽ ഇൻസൈറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് EDA. നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ചെയ്യുന്നത് പൈത്തണിലായിരിക്കും. വിഷ്വലൈസേഷനും എല്ലാം മോസ്റ്റ്ലി ചെയ്യുന്നത് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അതിന് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജസുകളും ടൂൾസുകളും പൈത്തണിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. ദെൻ വി ഹാവ് ഡാറ്റ മോഡലിംഗ്. ഡാറ്റ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ബിസിനസ് പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡാറ്റ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒബ്വിയസ്ലി സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും. വൺസ് നമ്മൾ എന്റെ പ്രോബ്ലം XYZ ആണ്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മോഡലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വൺസ് ഞാൻ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ സെറ്റിനെ രണ്ട് ഡാറ്റയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. വൺ ഈസ് കോൾഡ് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ, ദെൻ അതർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് ട്രെയിൻ ഡാറ്റ. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ഒരു 80-20% യൂഷ്വലി ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് നടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ 80% ഓഫ് ദി ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും 20% ഓഫ് ദി ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വൺസ് നമ്മൾ ആ 20% ഡാറ്റയെ നമ്മുടെ മോഡലിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മോഡലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മോഡലിലെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് എന്റെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇതിന്റെ ആക്യുറസി എന്താണ്, ഇതിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ, സോ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രെഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വൺസ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് അസെർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മളുടെ റിയൽ ടൈം ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റയെ മോഡലിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രെഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രെഡിക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഡാറ്റ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EDA കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നമ്മളുടെ ഡാറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ഇൻസൈറ്റ്സിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസേഷന് പാസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ മോഡലിംഗ്. ചില പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ഡാറ്റ മോഡലിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് തന്നെ
ഔട്ട്പുട്ടിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് ആരാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഏതാണ്, ഇതിനെല്ലാം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും. പക്ഷെ ജനറൽ കേസിൽ ഒരു ഡാറ്റ മോഡലിംഗ് ഇൻവോൾവ് ആയേക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണ്. EDA വരുന്നു, ദെൻ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു ഡാറ്റ മോഡൽ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഡാറ്റയെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു. ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മളുടെ ഇപ്പോ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അതിപ്പം എന്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചില പ്രഡിക്ഷൻ ആകാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സുകളാകാം. ഈ ഇൻസൈറ്റ്സിനെ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു സീനിയർ അതോറിറ്റിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് മുൻപ് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഇംപ്രഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിനും നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 lakh റോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ട് ഇഫ് ദ കേസ് 100 lakhs ഓഫ് റോ അല്ലെങ്കിൽ 100 lakhs ഓഫ് റെക്കോർഡ്, 10 lakhs ഓഫ് റെക്കോർഡ്, ഇങ്ങനെ ഡേറ്റയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂളുകളെ നമുക്ക് റിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പവർ BI, ടാബ്ലൂ, അങ്ങനത്തെ ക്വിക്ക് വ്യൂ, അങ്ങനത്തെ പോലുള്ള ഡിഫറെന്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ സീനിയർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിന് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തോടു കൂടി ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് പ്രൊജക്ടിന്റെ എൻഡ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം ടു delivering the output and insight to the relevant stakeholders and getting their feedback. Definitely നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊജക്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസൈറ്റിന് അവർ തരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കാം. ഫീഡ്ബാക്കോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്ട് എന്താ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ട് ക്ലോസ് ആകത്തില്ല. മേ ബി അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കാം. നമ്മുടെ ഇൻസൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത ക്ലയൻസിന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് മേ ബി ജേർണി ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ പ്രൊജക്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡിഫൈനിങ് എ പ്രോബ്ലം ടു ഗിവിംഗ് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടാൻഡം വിത്ത് ദെയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ, അതോടുകൂടിയാണ് ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് പ്രോജക്ടിന്റെ, ഇതാണ് ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് പ്രോജക്ടിന്റെ റെലവന്റ് ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു some real world application for data science. Okay. റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ ആണ്. ഹെൽത്ത് കെയറിനകത്ത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് വരുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരുടെ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൽനെസ് ഫ്യൂച്ചർ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബയോമെഡിക്കൽ പ്രൊഫൈൽസ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതുപോലുള്ള പല ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനും ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഡാറ്റ സയൻസിനുണ്ട്. ദെൻ ഫിനാൻസ്, ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബാങ്കിൽ ലോണിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ബാങ്കിന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനൊരു ഫ്രോഡ് ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ജെനുവിൻ കേസ് ആണോ? അവർ നമ്മളുടെ പല തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റാസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യും, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട് എവിടെയാന്ന് നോക്കും, വീടിന്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്രയാന്ന് നോക്കും, നമുക്ക് എത്രമാത്രം സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാന്ന് നോക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത്, ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഹ്യൂമൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയല്ല, ഇതെല്ലാം ഒരു മെഷീൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ മെഷീനിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ആ മെഷീൻ പറഞ്ഞു തരും ഞാനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മെഷീൻ പറഞ്ഞു തരും. സോ അതാണ് ഫിനാൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന്. രണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്. സോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിംഗില് ഒരു കമ്പനി അപ്പ് പോവോ ഡൗൺ പോവോ അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ആൾക്കാര് പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസിൽ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു എ ടി എമ്മിൽ പോയി കാർഡ് ഇട്ടു പൈസ എടുത്തു, 3 തവണ കാർഡ് ഇട്ടു എങ്ങനെയാണ് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 3 തവണ എനിക്ക് റോങ് പിന്നടിച്ച എങ്ങനെയാണ് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകുന്നത്? ഇതെല്ലാം ആ മെഷീനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചേക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും 3 തവണ റോങ് ആയിട്ട് പിന്നടിച്ചാൽ അയാൾ ഫ്രോഡാണ്, കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ആ കാർഡിന്റെ ഓണർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം
ഇതെല്ലാം ഒരു ഡാറ്റ സയൻസിന്റെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ദെൻ റീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഞാനിപ്പോ എനിക്കൊരു വാച്ച് മേടിക്കണം തോന്നി, ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്തു, എനിക്ക് കൊള്ളാം, എനിക്ക് വാച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ അടുത്തത് യൂട്യൂബിൽ കയറി വീഡിയോ കണ്ടു, 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ദാണ്ട് വരുന്ന ആമസോണിന്റെ ആഡ്, ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ സെർച്ച് ഒരു അടിപൊളി വാച്ച് ഞാൻ ആമസോണിൽ കിടപ്പുണ്ട്, പോയി നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു, ദാണ്ടായിരുന്ന ആഡ് വരുന്നു. എങ്ങനെ വരുന്നു? നമ്മൾ ബ്രൗസിംഗ് ഹിസ്റ്ററി അവർക്കറിയാം, അവരാ ബ്രൗസിംഗ് ഹിസ്റ്ററി അനലൈസ് ചെയ്യും, അവരതിന്റെ സെന്റിമെന്റ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യും, നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കും, അതിന്റെ സജഷൻ അവർ പറഞ്ഞു തരും, ഇന്ന സൈറ്റ് ഇല്ലാതുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തരും. സോ ഇങ്ങനെ പല ഏരിയാസിലും അവർ ഡാറ്റാ സയൻസിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്നും അവരുടെ ബിസിനസിനെ അവർ ഗ്രോ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ റീറ്റെയിൽ, ഇ കൊമേഴ്സ്, ഞാൻ പറയാണ്, ഈ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ സയൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഒരു സെക്ടറാണ്, ഒരു ഡൊമൈൻ ആണ് റീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ്. ദെൻ ഒബിയസ്ലി മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ്. എനിക്കൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്, ഞാനൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ്, എനിക്കറിയണം ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന്. ഞാനൊരു സർവേ നടത്തുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, ഓക്കെ, എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ സർവേയിൽ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കുമോ? ഞാൻ സർവേ നടത്തുന്നു, ആ സർവേയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ ഞാനൊരു സർവേയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റനെ ഞാൻ എന്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേണം, വെദർ മൈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി സക്സസ് ഓർ നോട്ട്. ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ആഫ്റ്റർ 1 മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ 7 മന്ത്സ് എനിക്ക് അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം. ഞാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അടുത്ത് പോകുന്നു, ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു 1 ലക്ഷം ആൾക്കാരെ ആയിരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്കുള്ള ജനറൽ സെന്റിമെന്റ് എന്താണ്, എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ്, എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് കറണ്ട് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ബെറ്റർമെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ പോലും ഇന്ന് ഡാറ്റാ സയൻസിനെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്. എനിക്ക് കാശ്മീരിൽ ഞാൻ ആപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്തു, എനിക്ക് അവിടെ ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, എനിക്ക് അതിനെ കേരളത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഞാൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? ബൈ ട്രെയിൻ കൊണ്ടുപോകണോ, ബൈ പ്ലെയിൻ കൊണ്ടുപോകണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ റോഡ് കൊണ്ടുപോകണോ? ഏതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം? എനിക്ക് സപ്പോസ് നമുക്കിപ്പോ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു റോഡ് വഴി കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും എക്കണോമിക്കൽ. പക്ഷെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ആ റോഡ് വഴി കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ആപ്പിൾ കേടായി പോകും, എന്റെ ആപ്പിൾ എത്ര ദിവസം വരെ കേടാകാതിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇന്ന് ഡാറ്റ സയൻസിന് പറ്റും. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ 1000 അല്ലെങ്കിൽ 10,000 ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ഡൊമൈനിലുള്ളത്. ഇതുപോലെ തൗസൻഡ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ റിയൽ ടൈമിൽ ഈ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഡൊമൈൻസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷന് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും, നമുക്കിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണം നമുക്കിപ്പോ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഗ്രാജുവേഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇത്രയും ഡേറ്റ ഉണ്ട്, ഞാൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓപ്പൺ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ സയൻസ് റോൾ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. സോ നമ്മളുടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു കരിയർ പാത്ത് നമുക്ക് വേണോ, നമുക്ക് അതിന് ഡാറ്റാ സയൻസിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് ഡാറ്റാ സയൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്യൂച്ചറിലും അവരിത് യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്റർടൈൻമെന്റ്. നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി നമ്മളിപ്പം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ പ്രീമിയം മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, യൂട്യൂബിനകത്ത് ഒരു ആഡ് വരും, നമ്മൾ ശരിക്കും മടുക്കും. അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ആഡ് വരുന്നു, നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകും, നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഓഫ് ചെയ്ത ദിവസം പോകും. യൂട്യൂബ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സർവേ നടത്തി, അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അതിനകത്ത് അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും ആ ഒരു സർവേയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വൺസ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ആഡ് കയറി വരുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ആ ആഡിലേക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇൻ എഫക്ട് ഞാൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെയും കൂടി ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നൊരു സെന്റിമെന്റ് വന്നതോടുകൂടി യൂട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്തു, യൂട്യൂബ് ആഡിനെ റൈറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക്, അതായത് എവിടെ ആഡ് വരണം എന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോലും ഡാറ്റാ സയൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തല്ല, ആഡിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ആയിട്ട് എവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പോലും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 2 hours ലെക്ചർ യൂട്യൂബിനകത്ത് കാണുമെന്ന് വെച്ചു, അതിനകത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നമുക്കൊരു ആഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താ പറ്റും, ഞാൻ ഇത്ര ഒരു അരമണിക്കൂർ പഠിച്ചു, എനിക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് വേണം. സോ ആ ടൈമിൽ ഒരു ആഡ് അവർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ
ഓരോന്നും എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ പോലും ഇന്ന് ആൾക്കാർ ഡാറ്റ സയൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then now we are moving to some ഒരു എന്താ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് AI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഐയും ഡാറ്റ സയൻസും ലൈക്ക് ദേ ആർ ബ്രദേഴ്സ്. അത് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ സയൻസ് ആദ്യം ഉണ്ടായ മകനാണ്, AI രണ്ടാമതുണ്ടായ മകനാണെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ഡാറ്റ സയൻസ് ഉണ്ട്, അന്ന് AI അത്രയും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല. സോ ഞാൻ അന്ന് AI എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് AI ഇല്ലാണ്ട് ഡാറ്റ സയൻസ് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. AI ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡാറ്റ സയൻസിൽ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു രീതിയിലെ നമുക്ക് ഒരു അപ്രോച്ചേ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ സയൻസിനോട് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന 2000 ടൈമില് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് ശാഠ്യം പിടിച്ച ചിലരെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ AI അടുത്ത് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിന്നാൽ. ഓക്കെ, അന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് നമുക്ക് നെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് AI ഇല്ലാണ്ട് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് AI വന്നു ജോലി പോയി, AI വന്നു ജോലി പോയി. സത്യമാണ്, AI വരുന്നുണ്ട്, ജോലി പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ AI വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജോലി പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. AI ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻസ്മെന്റുകളും AI വരുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജീസും എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജോലി കളയാൻ ഒരു AIക്കും പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ പറയുന്നു, AI-നെ നിങ്ങൾ വെറുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, AI-നെ നിങ്ങൾ വെറുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, റാദർ AI-നെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിപ്പം AI നമ്മുടെ ഡാറ്റ സയൻസ് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. വൺ ഇസ് ഡാറ്റ ഓഗ്മെന്റേഷൻ ആൻഡ് സിന്തസിസ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡാറ്റ ഒരു മോഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെ 20% ഓഫ് ദി ഡാറ്റനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ആ മോഡലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സോ വിത്ത് AI നമ്മൾക്ക് ആ 20% ഡാറ്റനെ നമ്മൾ ക്ലയന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതല്ല. നമുക്ക് AI വെച്ച് ഡാറ്റനെ നമുക്ക് സ്യൂഡോ ഡാറ്റനെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റനെ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ ആക്യുറസി മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പം ChatGPT ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പെയ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ട്, ഗ്രെറ്റൽ AI എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ന്യൂ എഡ്ജ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡാറ്റനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ജനറേറ്റിംഗ് കോഡ്സ് ആൻഡ് ഡീബഗിംഗ് എറേഴ്സ്. നമ്മൾ പൈത്തണിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ യൂഷ്വലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എറർ. ഒരു കോഡ് അടിച്ചു, എറർ കിട്ടി, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ എററിനെ കോപ്പി ചെയ്യും, ഗൂഗിളിൽ പോകും, സെർച്ച് ചെയ്യും, പല വെബ്സൈറ്റുകൾ കയറി നോക്കി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡീബഗ് ചെയ്യുന്നത്. സി, അത് പണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പൊ പൈത്തണിലാണെങ്കിൽ സോറി അനക്കോണ്ടയിലാണെങ്കിൽ അനക്കോണ്ട സപ്പോർട്ട് ഓഗ്മെന്റ് അനക്കോണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അത് വെച്ച് എന്താ ഇപ്പൊ പൈത്തണിലാണെങ്കിൽ ജുപ്പിറ്റർ AI ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഒരു കോഡ് ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എറർ എന്താണെന്നും അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പഠിക്കണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ AI-നെ നമ്മളുടെ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അല്ലെ നമ്മുടെ വർക്കിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റിന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ AI നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോ ടാബ്ലൂ GPT എന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, മീൻസ് ടാബ്ലൂവിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് ടാബ്ലൂ GPT. എന്താണ്? ഞാനിപ്പോ ടാബ്ലൂ GPT ടൈപ്പ് കേൾക്കണം. ഓക്കെ, ടെൽ മീ മൈ സെയിൽസ് ഇൻ ദ ഇയർ 2024. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഔട്ട്പുട്ട് തരും. അത് അതിന്റെ ഡാറ്റയെ ഡീപ്പായിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യും, അതിന്റെ ഡാറ്റയെ ഡീപ്പായിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും, അതിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരും. അതായത് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ തന്നെ പോയി അനലൈസ് ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് അനലൈസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം മെഷീൻ അത് പോയി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ മൈ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ സെയിൽസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഫെബ്രുവരി? നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് ഇതിന്റെ റീസൺ ഡാറ്റനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് AI നമുക്ക് തരും. സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണ്? ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഡാറ്റ എൻട്രി ഫ്രം ഇമേജസ്. നമ്മളെല്ലാവരും മിക്കവരും
അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിക്കാണും. നമ്മൾ പോയി പാലക്കാട് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പോയി, അതല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയത്തോടെ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പോയി, കിട്ടി ഫൈൻ 500 രൂപ. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ക്യാമറ പതിഞ്ഞ വണ്ടി നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോട്ടീസ് അടിച്ചു വരുന്നത്? സോ ഡേറ്റ, അതായത് ഇമേജിൽ നിന്നും ടെക്സ്റ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ബാക്കിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു, ഫോട്ടോയിലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും ഇമേജിൽ നിന്ന് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് നോട്ടീസ് വരുന്നു. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ. സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ്? വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് AI. ദെൻ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ലൈക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ സയൻസിൽ AI കൊണ്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നു, AI എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഫീൽഡിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവൻച്വലി അവർ ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആയി പോകും, അത് ഷുവർ ആണ്. കാരണം ഇപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സുകൾ AI-ലും ഡാറ്റ സയൻസിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അവരെ ഒബ്വിയസ്ലി അവരുടെ കരിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് കരിക്കുലം ആണ്. അവർ AI പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 4 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പഠിച്ചിറങ്ങും. സോ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കരിയർ ഡാറ്റ സയൻസിൽ, ഞാനിപ്പോ പറയാണ്, ഞാനിപ്പോ ഇവിടുന്ന് BIA-യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡാറ്റ സയൻസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് എടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു, ഞാനൊരു നല്ല കമ്പനി പ്ലേസ്ഡ് ആയി. ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു 3 വർഷം ഞാൻ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തു. ഈ 3 വർഷം ഞാൻ ഈ കറണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന AI-യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻസ്മെന്റുകൾ, ടെക്നോളജീസ് ഇത് പഠിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ജനറേഷൻ എന്നെ തട്ടി ദൂരെ കളഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് കയറും. 100% ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് AI-യിൽ എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഡാറ്റ സയൻസിൽ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ടാവുക. നാളെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന പിള്ളേരിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് AI കൊണ്ട് ഈ ഡാറ്റ സയൻസിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് കമ്പനീസ്. ഇത് യൂബർ, ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹയർ കമ്പനീസ് ആണ്. ഡാറ്റ സയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ സയൻസ് റോളുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് അല്ല ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി പോലും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ഡാറ്റനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി ഡാറ്റ അനലൈസിങ് ഫേമുകളുണ്ട്, അവർക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പ് കമ്പനീസ് ആണ്. നമുക്കിപ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്പനികൾ എടുത്താലും ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനീസ് എടുത്താലും അവിടെ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള റോള് ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ട്, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സോ സോ ആക്ച്വലി ഞാനൊരു കേസ് സ്റ്റഡിയും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കണം എന്ന് ഓർത്തുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ ടൈം അതിക്രമിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് Q&A പോകാം. ഓക്കെ, സോ ഗെസ് feel free to unmute yourself and if you have any question you can ask right now. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് ക്ലിയർ ആവാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും ചോദിക്കുക. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ എങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്താകും, ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. അത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ക്വാളിറ്റിക്കല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു 4 വർഷം മുന്നേ എനിക്ക് ഇതാരും പറഞ്ഞു തരാനില്ലായിരുന്നു. സോ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് പ്ലീസ്. പ്രോസസ്സിൽ സാറ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു. ഫസ്റ്റിൽ സാറ് പറഞ്ഞത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ട്രെയിൻ ഡാറ്റ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചത്
ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ 80%, ട്രെയിൻ ഡാറ്റ 20% ആണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഫിറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കണം. സി നമ്മളുടെ ഈ അണ്ടർ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോബ്ലം ജനറലി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളുടെ ഡേറ്റയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനോമാലിറ്റീസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹൈറ്റിന്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 180 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളിനെ ആ ഒരു ഡേറ്റേനെ ഞാൻ എന്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോസ് അത് ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ കേസ് ആ ഒരു ഡേറ്റ പോകുന്നത് എന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ ട്രെയിൻ ഡേറ്റയിലാന്ന് 20% ഡേറ്റയിലാന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ അത് എന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വരും, ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വരും. ദെൻ ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്റെ ഇതിന്റെ ആക്യുറസി 0.8 ആണ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റനെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ അന്നേരം ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു അനോമാലിറ്റി ഇല്ല. സോ എന്റെ ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു 70 അല്ലെങ്കിൽ 60% ഡൗൺ ചെയ്തു. സി നമ്മൾ അപ്പൊ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊരു 80% ആണ് വിച്ച് ഒരു ഹയർ ആണ്, എനിക്കൊരു 20% വിച്ച് ലോ, 70% ഉണ്ട് അല്ലെ 60% ആണ് വിച്ച് ലോവർ ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഏതാണ് റൈറ്റ്. സി അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലീനിങ്ങും EDAയും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മാക്സിമം അനോമാലിറ്റീസിനെ ഉള്ള ഡേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിച്ചമുള്ള ഡേറ്റ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മളുടെ എററിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന 20% ഡേറ്റ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10 റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 8 റോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് എടുക്കുന്നു, 2 റോ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 2 റോയിനെ അല്ല ഒരിക്കലും ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും റാൻഡം ആയിട്ടായിരിക്കും പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ റാൻഡം ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അണ്ടർ ഫിറ്റിങ്ങും ഓർ ഫിറ്റിംഗ് അതൊരു നമ്മൾ ആ 20% ഇതിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അണ്ടർ ഫിറ്റിംഗ് ഓർ ഫിറ്റിംഗ് പോണക്കത്തെ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ്, ഇല്ലെന്നല്ല പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ്. സെക്കൻഡ് കേസ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു, സിന്തറ്റിക് ഡാറ്റ AI നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഡാറ്റയിൽ മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ ടൈപ്പിംഗ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈപ്പിംഗ് എറേഴ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി സീറോ എന്ന് പറയത്തില്ല, ബട്ട് വെരി മിനിമൽ ആയിരിക്കും. സോ ആ സിന്തറ്റിക് ഡാറ്റനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആക്യുറസി നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ടാകും. കാരണം എന്താണ്, സിന്തറ്റിക് ഡാറ്റയിലെ എറേഴ്സുകൾ കുറവാണ്. സോ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആക്യുറസി എന്താണോ അതേ ആക്യുറസി തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ലൈവ് ഡാറ്റയിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും. സോ AI കൊണ്ടാവുണ്ടാകുന്ന, ഞാൻ അതിന് ഡീപ്പർ ആയിട്ട് പോകാത്തതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. AI കൊണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിന്തറ്റിക് ഡാറ്റനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആക്യുറസി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റിനനുസരിച്ചാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലൈസിന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഒരു 60% 40% ഡിമാർക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റനെ, നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റീവ് കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു 60-40, ചിലർ അത് 80-20 ആയിട്ട് എടുക്കും, ചിലർ 10% ആയിട്ട് എടുക്കും, ചിലർ അത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ, രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10 lakh റോസ് നമ്മൾ എടുക്കണം, അതിനകത്തെ ഒരു 1000 റോസ് തന്നെ എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു ഗുഡ് എമൗണ്ട് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു 1000 റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 lakh റോ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10% ഉള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റനെ, നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അതെ അതെ, ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ്. അതെ അതെ, ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ്, ഞാനൊരു ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒരു ML അൽഗോരിതം ഞാനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം അതൊരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ കേസ്. നമ്മൾ റിയൽ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഞാനൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ, കമ്പനിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിപ്പോ ഡാറ്റ സോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ, ഞാൻ ചെറിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോജക്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എനിക്കൊരിക്കലും ആ സിസ്റ്റത്തെ ഒരു കമ്പനി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എനിക്കൊരിക്കലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അതിന്റെ ആക്യുറസി കുറവായിരിക്കാം, അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കുറവായിരിക്കാം. സോ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അവരുടെ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മളെ പോണക്കുള്ള പല ആൾക്കാര് ML എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ഞാൻ പറയുന്ന മെഷീൻ ലേണിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് പറഞ്ഞത്. പല ML എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാസങ്ങളും ഈവൻ വർഷങ്ങളും ഇരുന്ന് എഫേർട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് എൻഹാൻസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും നമുക്കപ്പോ കിട്ടുന്നത്. ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഈ ML എഞ്ചിനീയർ ഞാൻ ഒരു സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ സിസ്റ്റത്തെ അവർക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാകും, ഏതെങ്കിലും അവരുടെ പഴയ ക്ലയന്റിന്റെ ഡാറ്റ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ AI നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സിന്തറ്റിക് ഡാറ്റയാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പഴയ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഒരു ഡാറ്റ ആകും. ആ സിസ്റ്റം വെച്ച് ആ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ച് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഓക്കെ സിസ്റ്റം വർക്കിംഗ് ഫൈൻ ആണ്, ഉദ്ദേശിച്ച പെർഫോമൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്, ഉദ്ദേശിച്ച ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അതിനുണ്ട്. ദെൻ അവർ ഈ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ, അതായത് അവരുടെ ക്ലയന്റിന്റെ ഡാറ്റനെ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഞാനിപ്പോ ഒരു ഡാറ്റനെ ഫീഡ് ചെയ്തു, എനിക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എറർ വന്നാൽ ML എഞ്ചിനീയർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പുതിയ ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം, അതായത് അതിന്റെ ഒരു ആൽഗോരിതത്തിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എൻറ്റയർലി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾ, അതായത് കമ്പനികളുടെ കേസിൽ ഒരിക്കലും ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആ ഒരു റോൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകത്തില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് അതൊരു ML എഞ്ചിനീയറിന് പാസ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് അവനാണ് ആ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തത്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ എന്തെങ്കിലും മേജർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ അത് ML എഞ്ചിനീയറും, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ എറേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ല കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാൾക്കാരാണ്. ചില വലിയ കമ്പനികളിൽ ML എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും, ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്, അവർ തന്നെയായിരിക്കും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് അവരുടെ റോള് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ചിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, ചിലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അത് പക്ഷേ എസെൻഷ്യലി ഈ റോൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു റോൾ മീൻസ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. നമുക്കത് അതിന്റെ ഒരു സ്കെയിൽഡ് അപ്പ് വേർഷൻ ആണെന്ന് വേണേൽ പറയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ML ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ അപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ചെറിയതല്ല, നമ്മളൊരു കമ്പനി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കും. മനസ്സിലായോ? Question I will ask Okay, you, okay. and then we can perhaps wind down. My question to you is this, sir. In the older times, education was coming in years. Right. People were learning in years. Technology, computer technology. Now, what is the difference that it can be learnt in hours now? So in more specific, like what you please help me to understand this. So are you asking in previously like നമ്മൾക്ക് traditional ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ഈ ടെക്നോളജീസ് പഠിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചത്, ഞാൻ എന്റെ കരിക്കുലത്ത് പഠിച്ച ഒരു കാര്യം പോലും ഞാന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മളുടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പറയുന്നത്. കാരണം അവരുടെ സിലബസ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ്. 1970s അല്ലെങ്കിൽ 1980s ടൈമില് അവര്, അതായത് അന്ന് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് വരുമ്പോ സമയത്ത് അവര് യൂസ് ചെയ്ത ടെക്നോളജീസ്, അവര് യൂസ് ചെയ്ത തിയറീസ്, കൺസെപ്റ്റുകളാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാള് റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു അറിവ് കൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും ഒരു കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ കേസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്താൽ പോലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അക്കാദമിക് നോളജ് വെച്ച് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് നമ്മളെ എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഒന്ന് ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് വർക്ക് ചെയ്യും. രണ്ട്, നമുക്കിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകൾ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ സെറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ
അത് വെച്ച് നമുക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് ഒരു നിലവിലെ ഒരു ഫ്രഷർ, ഞാൻ ഒരു ഫ്രഷർ എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫ്രഷേഴ്സിന് ഡേറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള ഡൊമൈനിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു വേക്കൻസി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഫ്രഷർ റോളുകൾ അവര് ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എടുത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോബ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അവരൊരിക്കലും അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എടുത്തില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റോളുകളിലേക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടത് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് പഠിച്ച സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി അങ്ങനെ വേണ്ടവരെ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും വിലക്കത്തില്ല. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അവർക്ക് മോസ്റ്റ്ലി നമുക്കിപ്പം BAക്ക് തന്നെ പല എന്താ പറഞ്ഞ പല കമ്പനീസുമായിട്ട് ടൈഡപ്പ് ഉണ്ട്. സോ അവർക്ക് കമ്പനീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ ഹയർ ചെയ്ത് അയാൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഞാൻ അയാളെ ഒരു ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിലും ഫാർ എക്കണോമിക്കലി ആൻഡ് ടൈമിലി ബെറ്റർ ആണ് ഇതുപോലെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് പഠിച്ച് അവർ ടൈഡപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അവരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷർ ഓക്കെ. എൻ്റെ അതായത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു, നമുക്കിപ്പം ഫ്രഷേഴ്സിന് നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നം ഇതാണ്. എൻ്റെ സ്കില്ലുണ്ട്, ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, മേ ബി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്നെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്താൻ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ അടുത്ത് പോകാനില്ലെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന സ്കില്ലുകൾ വേസ്റ്റ് ആണ്, എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വേസ്റ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളൊരു സ്കില്ല് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്കില്ല് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു ജോബ് റോളിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ, നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ, നമ്മളെ എയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. നമ്മുടെ ഫ്രഷേഴ്സിന്റെ കേസിൽ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. നമുക്ക് സ്കില്ലുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, നോബഡി കെയർസ്. പ്രശ്നമാണ്, ആരും കെയർ ചെയ്യത്തില്ല. എനിക്ക് സ്കില്ലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും കെയർ ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾക്ക് അവരിലേക്ക് കമ്പനിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് അവരുടെ മുൻപിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് അതായത് എനിക്ക് PG ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റെസ്പോൺസും PG ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ശേഷം ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റെസ്പോൺസും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ്. വൺസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. സോ ഇതാണ് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓൺ ഹൗ ടു ലാൻഡ് എന്നുള്ളത്. Okay, so everybody, you heard it straight from the data scientist's mouth, not just about data science, but also about the difficulty or the possibilities of entering the field. And your questions, we've run out of time. Any questions that you have, you can mail it to us or WhatsApp it to us. We will get it answered. And I would just like to end by saying a big thank you to Jofin John sir for spending time and illuminating minds about the future possibilities in data science, in AI, and at BIA. I would like to add, Boston Institute of Analytics welcomes you all in Kottayam campus. Thank you very much for attending. Yeah, thank you guys. See you soon.